कपेशा जी, वो मैसेज में आपने जिक्र किया है ना कि वो भी किसी की बीवी है, वो भी कोई ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। शाह जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਤੇ ਗਪੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਾਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, ये सैयद नूर गपेशा नहीं, गुलाम मोहिउद्दीन गपेशा उर्फ सैयद नूर। तो बात ये है कि इसने मुझे ऐसे ऐसे बंदों के जिनके बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे शर्म आती कि मैंने किन को इनकार किया, लेकिन किस लिए इनकार किया वो आज आपको वजह बताऊंगा कि ये मैं इसका क्यों। जिन जान पाकिस्तान जी, अगर इसने मेरे पैसों के साथ मेरे साथ किया होता तो मैं यकीन जाने ये दोबारा जब से मैंने फिल्म देखी है ना, तो क्योंकि फिल्म तो खत्म नबूवत पर बनी हुई है, वो मैं इंशाल्लाह, ये उसका टीजर आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है, 2-3 दिन में आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, आप देखिएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गपेशा ने इसमें क्या बेइंसाफियां की हैं अपने साथ, क्योंकि क्रेडिट तो मिलना था ना, अगर सुपर डुपर हिट होती तो। और आप यकीन जाने, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं कि मैंने और भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जब मैं ये फिल्म देखता हूं ना, एक तो वो मुझे रुला देती है। परवरदिगार, मेरे आज शर्मसार सजदे च मेरे मालिक मैनू मौत दे दे, या फिर मैनू इन्नी ताकत दे दे कि मैं जेल दी हर दीवार तोड़ के तेरे हबीब दे गुस्ताख दी शाहरग तक पहुंच सका। दूसरी बात कि वो बनी हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर, कि कोई भी आका के बाद कौन है नबी आ सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इसने जुल्म किया। ये क्या जुल्म है, ये पर्दा स्क्रीन आपको बताएगी। मुझे पैसों का दुख नहीं है, खुदा की कसम खा करके इतने पैसे और भी लगवा देता, लेकिन फिल्म बनाता दिल से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रख के बनाता। इसने दिहाड़ी लगा ली हुई थी कि क्या इसने फिर जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं तुहानू दस नहीं सकता इन्हें मेरे नाल किस अंदाज नाल जुल्म कीता है। सैमा ने जो मेरे नाल कराया ना, सैमा जी देखो, मैं तुहानू एक गल दसां, तुसी आए हो अल्लाह दी पगड़ च, क्योंकि जुल्म ते तुसी भी बड़े कीते ने ना। मैं तुहानू आवाज़ां सुणवावांगा उन्हां औरतां दियां जिन्हां दे नाल तुहाडे बेपनाह तल्लकात ने, वो तुहाडे बारे च की कहंदी है, जरा सुनना। फिर ठीक है, तुसी नमाज़ां पढ़दे हो सकदा कुरान पाक भी पढ़दे हो, ते अल्लाह दा तुहाडा मामला है। नमाज़ां नाल मैनूं कोई असर नहीं गा, तुहाडीआं नमाज़ां दा ना उन्हां चों मैनूं कोई सवाब मिलना। तुसी अपने वास्ते पढ़ रहे हो, अपनी आखरत वास्ते, क्योंकि फिल्मां चलदियां ने ना, जिसले ज़हन दे विच बंदा रिवाइज करदा ते पता ते लगदा है ना कि मैं की जुल्म कीते हैं। ते तुसी कोई मजलूम औरत नहीं हो मेरी नज़र च, इस करके मैं तुहानूं स्पेयर नहीं कर सकदा। जो मर्जी जे कर लो, मैं तुहाडा खैड़ा नहीं छड्डना जद तक तुसी आके माफी नहीं मंगनी, मेरे कोलों नहीं, अल्लाह कोलों, कि या अल्लाह माफ कर दे सानू। आज सब दे सामने माफी मंगो आके, फिनिश। जे अगर उस तो बाद को प्रोग्राम करांगा तो फिर गल करना। मेरे को बड़े बंदियां ने, एक बंदे ने बकायदा मेरे को
ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੱਜਾਦ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਓ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਰਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਰਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਸੈਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ 15 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਨਾਸਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਕੀ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ ਗਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵਿਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਬੇਗਮ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫੌਜਾਂ ਅੰਬਰਸਰੀ ਅੱਜ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਫਰ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਵਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤਸੱਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਲਮੀ ਟਰਨ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਿਲਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੀਰੋਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।